ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ حکومت کی طرف سے جو پینشن رولز امینڈمنٹ اس میں جو کی گئی اس کے کیا اثرات آئے، اور اس کے بعد جو پینشنرز کی جو تنظیمیں ہیں وہ ایکٹیو ہوئیں، اور پہلے مرحلے میں تو حکومت کو وضاحتی جو آفس میمورینڈم ہے وہ جاری کرنا پڑا، اور اس میں کچھ وضاحتیں کیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ جو موجودہ جو پینشنر ہیں اس کی جو ہے وہ 25 سال کی مدت کا بھی اس پہ اطلاق نہیں ہوگا، اور باقی بینیفٹس ملتے رہیں گے۔ اسی طرح جو اضافہ ہوگا اس کا بھی ان پہ اطلاق ہوگا۔ پھر جو پری میچور جو ریٹائرمنٹ لیں گے ان کو بھی جو لیو انکیشمنٹ لے چکے ہیں وہ لیو انکیشمنٹ ان کی انٹیکٹ رہے گی، اور اسی طرح ان کی 3% کی جو کٹوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس پہ اب جیسے جیسے پینشنرز کو ان امینڈڈ رولز کی سمجھ آ رہی ہے، اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ وہ ریئیکشن ان کا شدید ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی تسلسل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم نے جو وفاقی ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی جو تنظیم ہے پینشنرز کی، ان کے سیکرٹری جنرل سید فرخ سحر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ جو پینشن رولز میں امینڈمنٹ کی ہے اس کے ان پہ کیا اثرات پڑے ہیں اور آگے کیا پڑ سکتے ہیں، اور اگر حکومت اس میں جو وہ کسی قسم کی جو ہے لچک کا مظاہرہ نہیں کرتے تو پھر پینشنرز کی جو ایسوسیشن ہے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ ہم آپ کو فرخ سحر صاحب سے بات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم فرخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اعلیٰ حکام تک ہمارے جو تحفظات ہیں وہ پہنچیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں، ایک طرف تو حکومت کہتی ہے مہنگائی ہے، پینشنر کو ہمارے اوپر بہت بوجھ ہے، لیکن دوسری جانب حکومت اچانک ججوں کی تنخواہوں میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے۔ یقیناً ان کا حق ہے، لیکن یہ حق آپ کو یہ نہیں دیتا کہ آپ پینشنروں اور غریب ملازموں کے پینشن میں کٹوتی کریں۔ دوسری جانب آپ نے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کو بھی ملنا چاہیے، لیکن ایک طرف مہنگائی 32%، مہنگائی 25%، اور پینشنروں میں بجائے اضافہ کے آپ کٹوتی، اور آنے والے ملازمین کے لیے آپ نے تو سر درد کر دیا ہے پینشن کی نئی اصلاحات کے تحت۔ اچھا، اس میں میں فرخ صاحب آپ سے ایک کوشچن کروں گا چھوٹا سا، کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ مجبور ہے چونکہ IMF کے پروگرام میں ہے، اور پینشن کا بل جو ہے وہ پے اور پینشن کا اتنا سویل کر گیا ہے کہ وہ وائبل نہیں ہے، تو مشکل حالات سے ملک کو نکالنے کے لیے ان کو یہ سخت فیصلے کرنے پڑے ہیں۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ واقعی جو ہے ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایز اے پاکستانی ہمیں مل کے جو ہے وہ اس بھمر سے نکلنا چاہیے۔ دیکھیں جی، یہ تو جب ہم اسکول جا رہے تھے اس وقت بھی یہی پرابلم تھی کہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک طرف ایڈوائزرز 25 لاکھ پہ آپ اپائنٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف غریب سرکاری ملازمین کے آپ پینشن میں جو ہے کٹوتی کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں پینشن بوجھ ہے۔ دنیا میں ہر جگہ جو ہے پینشن ملتی ہے، اور انگلینڈ میں تو جب آپ 60 سال کی عمر کے ہوتے ہیں تو آپ کو میڈیسن بھی فری ہے۔ یہاں تو ہمیں دوائیاں بھی خریدنی پڑتی ہے، مہنگائی بھی میٹ کرنا پڑتا ہے، تنخواہ دوران ملازمت اتنی ہوتی نہیں ہے کہ ہم بچت کریں، ساری ہم ڈپینڈ کرتے ہیں اس پینشن پہ، بچوں کی شادی، مکان کی تعمیر۔ اب حکومت صرف اور صرف چھوٹے ملازمین کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ان کی پینشن ختم کی جائے، نہ کہ حکومت کو چاہیے کہ موجودہ مہنگائی کے پیش نظر پینشن جو ہے اس کا فارمولہ جو ہے واپس لے، کیونکہ حکومت نے 2 سال کی پینشن پہ جو ایوریج کیا ہے اس سے ملازمین کے پینشن میں اضافے کے بجائے میں ایک طرف مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف پینشن میں کٹوتی ہو جائے گی۔ اس کا تھوڑا سا یہ بتائیے گا، یہی میں نے آپ سے اگلا کوشچن کرنا تھا کہ یہ جو 2 سال کی ایوریج پہ انہوں نے کہا ہے، تو اس سے ایک جو ملازم ریٹائرڈ ہوگا اس کو ایوریج کتنا نقصان ہوگا، اور اس کا کمیوٹیشن پہ کیا فرق پڑے گا، اور باقی چیزوں پہ کیا اس کے اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں، اس سے پہلے تو گورنمنٹ جو ہے وہ لاسٹ پہ پینشن جو ہے وہ دیتی تھی۔ اب گورنمنٹ نے پچھلے 2 سال، یقیناً پچھلے سال تو تنخواہ ملازم کی کم ہوتی ہے، انکریمنٹ لگتا ہے، پھر جب اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آتی ہے تو پینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے، اسی پہ پینشن پہ اضافہ ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ پچھلے سال اگر ایک ملازم کی تنخواہ 800 تھی اور اس سال لاسٹ پہ اس کی 1000 روپے ہے، تو ٹوٹل جو ہے
1800 बनती है 2 साल की एवरेज की, जो गवर्नमेंट ने अभी फार्मूला किया है। तो 1800 में आपने जो एवरेज पेंशन निकालना है वो यकीनन मुलाजमीन की न सिर्फ पेंशन कम हो जाती है बल्कि उसकी कम्यूटेशन भी कम हो जाएगी और वो इंतहाई खसारे में चला जाएगा। 1000 रुपये पे अगर आप गवर्नमेंट लास्ट पे से अगर बनती है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये में तो पेंशन ज़्यादा बनेगी बनिस्बत जो है अगर 2 साल का आप करते हैं तो वो 2000 बनती है। अगर पिछले साल 800, इस साल 1000 है तो एवरेज 1800 बन जाती है। जो एवरेज है इसमें सरकारी मुलाजिम का सरासर नुकसान है। कंपटीशन में हज़ारों रुपए का, पेंशन में हज़ारों रुपए का नुकसान है। वो बेचारे पहले ही मरे पड़े हैं। आपने ये एवरेज करके एक नई कहानी शुरू कर दी है। आपने अगर करना है तो आप जो अर्दली अलाउंस पेंशन के साथ लेते हैं आप उसे ख़त्म करें। आप क्योंकि मसाइल तो मुल्क के माशी मसाइल सारों के लिए हैं, ये सिर्फ बेचारे गरीब मुलाजमीन के लिए नहीं है। ग्रेड 20 से अफसरान जो है पेंशन के साथ जो है रिटायरमेंट के बाद उनको अर्दली अलाउंस भी मिलता है, जबकि वो अर्दली रखते भी नहीं है। तो आप उसको ख़त्म करें। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ छोटे मुलाजमीन नहीं बल्कि अगर मुल्क के मसाइल हैं तो वो सब के लिए, और सब अपना जो है वो कहते हैं ना कि हिस्सा बकदर जुसा जो है वो अपना इसमें हिस्सा डालें। तो जजेस को मराहत मिलती हैं या इसी तरह जो है वो बड़े ब्यूरोक्रेट्स को मिलती हैं या मिलिट्री के जो लोग हैं उनको मिलती है, तो सब के साथ यकसा सलूक किया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं? जना मेरा कहने का ये मकसद है कि ग्रेड 1 से 16 नहीं, ग्रेड 1 से 22 तक सबसे आप कुर्बानी लें। हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं आप कर सकते हैं कि आप छोटे ग्रेड वालों को जैसे आप निकाल रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख, आप जनाब साहब पेंशन भी कम कर रहे हैं। आप जब पेंशन कम करते हैं तो नुकसान तो छोटे मुलाजमीन का है, बड़े मुलाजमीन को तो पेंशन के साथ आफ्टर रिटायरमेंट भी आप अर्दली अलाउंस देते हैं, वो छोटे मुलाजमीन को नहीं मिलता है। ग्रेड 20 और ऊपर के अशरफिया जितने भी हैं जिसमें जजेस और ब्यूरोक्रेट्स और भी दीगर जो हैं उन सबको मिलता है। जिनको अर्दली अलाउंस मिलता है उसको आप ख़त्म करें ना, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज़्यादा जुल्म आपने ये किया है कि जो मिस्टर और मिसेस, मियाँ और बीवी दोनों जॉब करते हैं, एक रिटायर हो जाता है, तो आपने अब ये पाबंदी लगा दी है कि या वो तनख्वाह लेगा या वो खातून तनख्वाह लेंगी, वो अपने मियाँ का पेंशन नहीं ले सकती। हर सर्विस करने वालों का ये हक़ है कि उसको रिटायरमेंट के बाद या जब उसकी पेंशन जो है लागू होती है तो उसको पेंशन उसके फैमिली को मिलना चाहिए, बेशक वो सर्विस में हो। आपने ये क्या कि एक पेंशन किया है और उसकी मिसेज जो कि अगर या मिस्टर जो रिटायर हो गए हैं उसकी पेंशन दूसरी मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी आप नहीं ले सकेंगे। ये आपका सरासर जुल्म है। जब मैंने सर्विस किया है तो मुझे पेंशन मिलना चाहिए या मेरी फैमिली अगर सर्विस कर रही है, लेकिन मेरी पेंशन तो बनती है और मेरी पेंशन भी मेरी फैमिली को मिलनी चाहिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। वो ये कि अर्ली जो रिटायरमेंट लेते हैं, प्री मैच्योर रिटायरमेंट, उस पर भी उन्होंने कहा है कि जो आपकी एज होती है, जो 60 साल की एज रिटायरमेंट की सुपरवेंशन की एज, उस तक जो पीरियड बचेगा उसमें 3% सालाना की कटौती की जाएगी। तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या वो भी जो है वो जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, और इसी तरह लीव इनकैशमेंट भी उनको नहीं मिलती अब, ठीक है, और फिर 1 साल की वो उनको वो मिलती थी, छुट्टी ले सकते थे या वो लीव इनकैशमेंट ले सकते थे, तो वो भी उनकी ख़त्म कर दी गई है। तो इस पर आपका क्या? देखिए जी, छुट्टी तो सरकारी मुलाजमीन का हक़ था। ये सरकार ने ही फैसला किया था कि अगर दौरान मुलाजिमत वो सरकारी मुलाजिम छुट्टी नहीं लेता है तो रिटायरमेंट के वक्त उसे लीव इनकैशमेंट 1 साल की, बेशक उसकी 10 साल की छुट्टी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप 1 साल की सैलरी उसे आप देते थे। आपने वो भी ख़त्म कर दिया। मतलब कि मुलाजिम जाए तो किधर जाए, वो तो उसका हक़ है भाई, उसने अपने छुट्टी की जगह आप उसको पैसे दे रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आती है कि सारी प्रॉब्लम जो सरकारी मुलाजमीन से, सेनेट, ब्यूरोक्रेट्स, वकील, जजेस, बिजनेसमैन, ज़मींदार,
इनके ऊपर भी तो खुदा के लिए कुछ करें। आप पहले ही इतना लंबे चौड़े आप टैक्स लगा चुके हैं सरकारी मुलाजमीन को। कोई टैक्स देता है मुझे ये बताएं, सिवाय सरकारी मुलाजमीन के जो आप बाई फोर्स काट लेते हैं। बैंक जाए, शॉपिंग इस पे जाए, तनख्वाह से हमारी कट जाती है, फिर आप पेंशन पे लग गए, हम जाए ये खुदकशी करें। फिर आपने 3% और सिर्फ यहाँ तक नहीं, अभी भी आपको आप कहते हैं जी ये हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना साहब, काश आप सरकारी मुलाजिम होते, फिर हम आपसे पूछते कि पेंशन पे पेंशनरों को कितना डिपेंड करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का उनका सरमाया होता है। दूसरे मुल्कों ही से आप सब सीखें कि वो पेंशनरों को कितने बेनिफिट देते हैं और आप बजाय देने के वापस ले रहे हैं। प्रिसाइजली आखिरी क्वेश्चन है, प्रिसाइजली इसका जवाब दीजिएगा कि बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें कि अभी तक आपकी तंजीम उस तरह से फ़ाल नहीं है, अपने पेंशनर्स के लिए आवाज़ नहीं बन सकी। थोड़ी सी आपने आवाज़ उठाई, उसका अमेंडेड जारी भी कर दिया। अब अगर ये गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू रखती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कि आप फिर सड़कों पे आएंगे, क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे? अभी तक किसी से आपने बातचीत की या हुकूमती हल्कों से किसी ने आपसे बातचीत की? देखिए जी, जब से ये तो नोटिफिकेशन अभी आया है 1 जनवरी से, ठीक है ना, बात ये है कि हमने तो गवर्नमेंट को अपील भेजा, हम हर वो काम करना चाहते हैं जो आइन के दायरे में है, जिसकी हमें सरकार इजाज़त देती है। हम अपने हाथ में कानून नहीं लेने देना चाहते हैं, लेकिन मैं उस वक्त से डरता हूँ उन सरकारी मुलाजमीन से, या तो वो ख़ुदकशी कर लें या तंग आए बजंग आए वाला फार्मूला ना हो। हाँ, ये फार्मूला ना हो कि हमें भी रोडों पे निकलना पड़े। हम वैसे ही बूढ़े लोग हैं, आप एक डंडा मारेंगे तो हम तो मर जाएंगे, फिर ये वो भी आपकी ज़िम्मेदारी होगी। खुदा का खौफ करें और पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन से हट के भी आप जो है दूसरों पे भी तवज्जो दें और वहाँ से भी टैक्सेस वसूल करें। ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और देते चले जा रहे हैं।